ह्रीं श्रीं दीपस्वरूप महालक्ष्मीम्बिकायै नमो नमः। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीगुरुं नित्यमहं नमामि। सद्गुरो मम चरणारविन्दा सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानायम्येन मृतब्रह्मा पूर्वस्वरापमो महोपाप्य समस्ते दुर्जयद्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवाभ्यां नमः। शिवः सुखोराम्यां प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरात्रि तेनवराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविगं शरीरमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारे वर्तमाने व्यापकार्ये प्रभवादि कृत्ये संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकर क्रोधिनाम संवत्सरे सुमणिकत्र शुभयोग शुभकरण देवगुण सकल सद्गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायाम् अस्यां सुपदिद अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अकार उकार मकार ओंकार भूतस्य श्रीमद्राजनमः गणपति अनुग्रह प्रसाददा सिद्ध्यर्थं श्रीमद् वल्ली देवयानी अंबिका समेताय सुब्रह्मण्य स्वामिनः अनुग्रह प्रसाददा सिद्ध्यर्थं श्रीमद् मीनाक्षी अंबिका समेताय सुब्रह्मण्येश्वर मीनाक्षी अंबिका समेताय सोमसुंदरेश्वर स्वामिनः अनुग्रह प्रसाददा सिद्ध्यर्थमस्य व्यापारस्थलेषु कोटिसिद्धिनामामृतस्य व्यापारस्थलेषु श्रीमद्वीर्यवीर्य विजयसूर्यायुरारोग्य सत्सन्तान सौभाग्य धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विध फलपुरुषात् तदा सिद्ध्यर्थं समस्तकार्येषु जयन्तप्राप्तिरदा सिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाददा सिद्ध्यर्थं कुबेर अनुग्रह प्रसाददा सिद्ध्यर्थं इददृष्टि ऐददृष्टि कुलदृष्टि निवारणदा सिद्ध्यर्थं इदशत्रु इदशत्रु कुलशत्रु स्नेहशत्रु बन्धुकशत्रु बान्धव्यशत्रु समर्यदोषाणां निवारणदा सिद्ध्यर्थं अस्मिन् दिने अष्टम वर्ष आरम्भदिने महालक्ष्मी कलश आवाहन पूजाख्य महामंगल कर्मकारेष्ये दत्तं पूजापकरण सकल द्रव्य शुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं व्यापार स्थल शुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ शुद्धि महालक्ष्मी कुंभ आवाहन पूजा महमद्यकारेष्ये ओंकामनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वीराज्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्याप्री गांगौंगी गणपत्यासनाय नमः गांगौंगी गणपति मूर्तये नमः सुमुखाय नमः भूमिगदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजगणकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः सूर्पकर्णाय नमः ऐरम्बाय नमः कन्दपूर्वजाय नमः हरिद्रा महागणपति मूर्तये नमो नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि मुखमस्त्रेण स्त्रोक्ष्य ओम श्रीं अनन्तायै नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानायै नमः वैराग्यायै नमः ओम ऐश्वर्यायै नमः ओम पद्मायै नमः पद्मस्योपरि ऐं ह्रीं श्रीं अट्टीश्रिय महालक्ष्मी प्रियासनाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं अट्टीश्रिय महालक्ष्मी प्रियामूर्तये नमः ओम ईशानमूर्धाय उमायै नमः तत्पुरुषौत्राय गौर्यै नमः गौरहृदयाय गङ्गायै नमः आमदेरूप्याय अंबिकायै नमः सत्योजातमूर्ते गणाम्बिकायै नमः ओम हृदयाय स्वामिन्यै नमः शिरसि नीलिन्यै नमः शिवाय स्त्रिन्यै नमः अवजाय गङ्गिन्यै नमः नेत्रेभ्यः पासान्यै नमः अस्त्राय आविन्यै नमः ऐं ह्रीं श्रीं अट्टीश्रिय महालक्ष्मीप्रियायै नमः धनलक्ष्मी नमः धान्यलक्ष्मी नमः वीरलक्ष्मी नमः भुवनेश्वरलक्ष्मी नमः तपोलक्ष्मी नमः आदिलक्ष्मी नमः सन्तानलक्ष्मी नमः कुबेर महालक्ष्मीप्रियायै नमो नमः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाण्डमस्त्रेण स्त्रोक्ष्य अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानविराज्य
वायुतत्त्वाय नमः तत्त्वाय नमः तेजस्तत्त्वाय नमः वायुतत्त्वाय नमः आकाशतत्त्वाय नमः पंचकलातत्त्वदेवताभ्यो नमः वनीकरण कूष्माण्डदेवताभ्यो नमो नमः अनन्दासन सिंहासन योगासन पद्मासन व्यासनाय नमः ओं गान्धो विक्रमणि मूर्तये नमो नमः पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ये एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति शिवा திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் விநாயகனே வெகுனியை வேறறுக்கவல்லான் விநாயகனே வெற்றி தணிவிப்பான் விநாயகனே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமான் தன்மையினால் கண்ணின் பணியின் திருவார்க்கும் ஸ்ரீகர்மம் கைகூட்டும் செஞ்சில் பெருவார்க்கும் பீடும் பிறக்கும் உருவார்க்கும் ஆதலால் ஆணிமுகத்தானி வானவரும் காதலால் கூக்குவரதும் கை குணமான செயல்களில் இடையூர்கள் நீங்கவே குணமான செயல்களில் இடையூர்கள் நீங்கவே கணநாதன் திருவடிகள் போற்றி போற்றி பூத்தவளி புவனம் 14 புத்தவண்ணோ காத்தவளி பின் கரந்தவளி கரை கண்டனுக்கு மூத்தவளி என்று மூவா முகுந்தற்கு இளையவளி மாத்தவளி உன்னை அன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே தனம் தரும் கல்வித ஒரு நாளும் தளர் வழியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லனை எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி படை கண்களே வான்முகில் வளாது பெய்ய வலிவலம் சுரக்க மன்னன் கோல்முறை அரசு செய்ய குறையில்லா உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அரங்குகள் வங்குக நர்த்தமம் மேல்மைகொள்க மேல்மைகுள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி தென்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி கற்பா மகாகணபதிம் பஜே மகாகணபதி
निर्माणं भवति सदायुः आयुषेन्द्रिये हृदि सर्वाभिकदा सिद्धिरस्तु समस्त ऐश्वर्य कृपाकटाक्षदा सिद्धिरस्तु व्यापार दृष्टि रूप दृष्टि अंतर दृष्टि बहिर दृष्टि समस्त दृष्टि दोषाणा निवारणदा सिद्ध्यर्थं तत्पुरस्पुर घोर घोरधर जनरूप जनरूप जड जड प्रजड प्रजड ग्रह ग्रह मम मम राधे राधेय मन्देय मन्देय बहुरात्राय முதலாளி நல்ல முதலாளி இடமனம் நல்ல குணம் உள்ள முதலாளி நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளி நல்ல மனம் நல்ல குணம் உள்ள முதலாளி நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளி நல்ல மனம் நல்ல குணம் உள்ள முதலாளி நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளி अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. நமது சேலம் போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் 6 ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக கடந்து 7ஆம் ஆண்டு வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் இன்றைய நாளில் வருகை தந்திருக்கும் நம் நிர்வாக இயக்குனர் உயர் திரு அசோக் சார் அவர்கள் மற்றும் பொது மேலாளர் சுரேஷ்குமார் அவர்கள் மற்றும் அனைத்து நிலை மேலாளர்களுடன் நமது சேலம் போத்தீஸ் ஊழியர்கள் அனைவரும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக நமது போத்தீஸின் நிறுவனர் தெய்வ திரு KVP சடையாண்டி மூப்பனார் ஐயா அவர்கள் திருவுருவ படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்த உயர் திரு திரு அசோக் சார் அவர்களை அழைக்கிறோம்.
மலரஞ்சலி முடித்த பின் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்தபடி அனைவரும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக உயர் திரு அசோக் சார் மற்றும் அவர்களுடன் இணைந்து நமது பொது மேலாளர் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களையும் குத்துவிளக்கேற்றி இவ்விழாவினை துவக்கி வைக்க அழைக்கிறோம்.
செய்யும் தொழில் வாழாமல் தங்கு தடை வாழாமல் நாம் வாழ காப்பாற்றும் ஆடை முகந்தான். கொட்டுங்க மேளம் தட்டுங்க தானம் வந்தது பொன்னாலு, நீ தும்பிக்கை மேலே நம்பிக்கை வச்சா எப்பவும் நன்னாலே. ஒரு சூட வேட்டி சூட காய் போட்டு உடைக்கடா கடவுளின் சாமி வருது வலிய விடுங்கடா. ஒரு பாட்டு படிச்சு ஆடி முடிச்சு வேண்ட விடுங்கடா. விக்னம் தீர்க்கும் விக்னேஸ்வர கணபதி இந்து சேர்க்கும் நம்போதர கணபதி சங்கர சுப சங்கர ஹர கணபதி கொஞ்சிடுதி கொஞ்சிட முக கணபதி பாலகன் படி மேலவன் மூத்தவனிகள் கணபதி காலடி தோல் சீலரங்கினம் காப்பவனிகள் கணபதி. அண்ணாவில போட்டியிட்டு அம்மையப்ப காலத்துக்கு சுத்தி வந்து மாம்பழத்தை வாங்கிய சாடி. பின்னாடியில வேல் முருகன் வலியத்த காதலிச்சு கல்யாணம் தான் கட்டி வச்சு வாழ்த்திய சாமி. குட்ட குட்ட துணிஞ்சாலும் குட்டி கிட்டு கேட்டாக்க நான் வேண்டும் ஆனந்தம் வள்ளி கொடுப்பான். உச்சத்தில உசந்தவனம் முக்கிகர போட்டாக்க மென்மேலும் முன்னேற பாதை வகுப்பான். மன்னர் போலே மன்னவன் பேரே நித்தமும் சொன்னாலே உன் சங்கதி எல்லாம் நிம்மதி கொண்டு வாழ்ந்திடும் தன்னாலே. ஒரு சூட வேட்டு சூரக்காய போட்டு உரைக்கடா கணவரின் சாமி வருது வலிய விடுங்கடா. ஒரு பாட்டு படிச்சு ஆடி குதிச்சு வேட்டு விடுங்கடா. ஒரு சூட வேட்டு சூரக்காய போட்டு உடைக்கடா கணவரின் மூத்தவர்கள் விநாயகனை வணங்கி முதல் பாடலை வந்து பாடிய சுந்தர் மற்றும் தங்கராஜுக்கு வந்து எங்களது வாழ்த்துக்கள். மற்றும் வந்து பின்னாடி வந்து நடனமாடிய அழகேசன் மற்றும் வீரமணி அவர்களுக்கும் எங்களது வந்து வாழ்த்துக்கள். அவங்களுக்காக இன்னொரு கிளாஸ் பண்ணிடுவோம். Thank you.
போத்தீஸ் அந்த கோபுரத்தில் பூர்ண கும்பமாய் ஜொலிக்கும் போத்தீஸ் ஸ்வர்ணமஹால் எனும் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை வழிநடத்தி செல்லும் நமது போத்தீஸ் நிர்வாக இயக்குனர் உயர் திரு அசோக் சார் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சேலம் போத்தீஸ் கிளையின் தூண்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். வெற்றிகரமாக 6வது ஆண்டை நிறைவு செய்து 7வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறோம். உங்க எல்லோருடைய கடின உழைப்பு சப்போர்ட் இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க முடியாது. இன்னைக்கு சேலத்துல நம்ம நம்பர் 1ஆக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் நீங்கள் எல்லோரும் தான். இந்த எல்லோருடைய கடின உழைப்பு தான் இன்னைக்கு போத்தீஸை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது. அதற்காக உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பவுமே ஆனுவல் டே அப்படின்னா இங்க ரொம்ப ஆட்டமும் பாட்டமுமாக இருக்கும். இந்த வாட்டி உங்களை மேபி ஒரு சின்ன ஏமாற்றமாக கூட உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம். காரணம் என்னங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். எங்களுடைய தந்தையாருடைய மறைவு 2.5 மாதங்களுக்கு முன்னால். இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவரை பத்தி அதிகமாக சேலத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவர் கடைசியா இந்த கடை ஓபன் பண்ற அன்னைக்கு ரிப்பன் கட் பண்ணதோட சரி, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்தது இல்லை. ஸோ உங்கள் யாருக்குமே அவரை அதிகமாக ஒரு பரிச்சயம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு கம்மி. கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய 14வது வயசுல பிசினஸ் ஸ்கூல்ல அவருடைய அப்பா, அதாவது எங்களுடைய தாத்தாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக 14 வயசுலயே பிசினஸ் ஸ்கூல்ல அவர் மறையும் போது 84 வயசு. கிட்டத்தட்ட 70 வருடங்களாக தொழிலை மட்டுமே தன்னுடைய மூச்சாக நினைத்து அவருக்கு அதை தவிர வேற எதுவுமே உலகத்துல தெரியாது. அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வியாபாரம் வியாபாரம் வியாபாரம். போத்தீஸை ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் என்னைக்குமே அவருடைய மனசுல இருந்திருக்குது. அதை தவிர்த்து அவர் வேற எதுவுமே வாழ்க்கையில அவர் நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. அவருடைய கனவுகளை நாங்க அவருடைய பிள்ளைங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி கொண்டு போயிருந்தாலும் கூட அதற்கு எல்லாம் அடித்தளம் போட்டது அவர் தான். அவர் போட்ட அந்த ஒரு அடித்தளத்துல தான் நாங்க கட்டடம் எல்லாமே கட்டி இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலை மட்டுமே உயிர் மூச்சாக நினைத்து வாழ்ந்த ஒரு மனிதர். அவருக்கு நாங்க உண்மையிலே செய்யக்கூடிய ஒரு கைமாறு என்னன்னா, அவர் எப்படி இந்த தொழிலை மேலும் மேலும் உயர்த்தி எடுத்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாரோ அதை அவருடைய கனவை நாங்க நிறைவேற்றுறது மட்டும்தான் நாங்க அவருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு அஞ்சலியாக இருக்க முடியும். சோ அந்த ஒரு அடிப்படையில இன்னைக்கு இத்தனை பிரான்சஸ் இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் நம்ம பறந்து விரிந்து பல இடங்கள்ல இருந்தாலும் இன்னும் இதை உயர்த்தி இன்னும் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போத்தீஸ் நிறுவனத்தை கொண்டு போகணும். இன்னும் நிறைய நம்ம இல்லாத இடங்கள்ல பிரான்சஸ் கொண்டு போகணும். ஜவுளி மட்டும் இல்லாது நகை தொழிலையும் இதே மாதிரி எப்படி நம்ம ஜவுளியில போத்தீஸை ஒரு நம்பர் 1 பிளேஸுக்கு கொண்டு வந்தோமோ அதே போல நகை தொழிலையும் நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறத ஒரு முழு மூச்சா நாங்க பிரதர்ஸ் எல்லாருமே எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். அதற்கான நிறைய அடிப்படை வேலைகள் எல்லாமே ஆரம்பிச்சாச்சு. நேற்று நான் மீட்டிங்ல கூட இவங்க மேனேஜர்ஸ் கிட்ட மீட்டிங் போட்டு பேசும்போது கூட நான் அதான் பேசினேன். நம்ம இன்னைக்கு உயர்ந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த நிலைங்கிறது இது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இன்னும் இதை விட நம்ம ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல போட்டிகள் அப்படிங்கிறது வேற வேற ரூபத்துல நம்ம எதிர்பாராத விதங்கள்ல நமக்கு போட்டிகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டு போயிட்டு இருக்குது. முன்னாடி ஒரு 8 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடினா போத்தீஸ்க்கு ஒரு போட்டி அப்படின்னா ஒரு சென்னை சில்க்ஸ், ஒரு சரவணா ஸ்டோர், இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனங்களை தான் சொல்றோம். இன்னைக்கு கார்பரேட்ஸ் நிறைய ஜவுளித்துறையில வந்துட்டாங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்திருப்பீங்க. நீங்க ஊருக்குள்ள போற பக்கம்லாம் ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி பார்த்திருப்பீங்க.
ஸோ இதை மாதிரி இன்னும் நிறைய கார்பரேட்ஸ் வந்து உள்ள வந்து வர்றாங்க, டாடாஸ் வர்றாங்க, பிர்லாஸ் வர்றாங்க. ஸோ அப்படி வந்து இருக்கும்போது இன்னும் போட்டிகள் வந்து வரக்கூடிய காலங்கள்ல வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து இருக்க போகுது. ஸோ அந்த போட்டிகளை வந்து சமாளிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்யூப்டா வந்து இருக்கணும். அவங்கள வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து சமாளிக்க போறோம், நம்ம கிட்ட வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸை நம்ம வேற எங்கேயும் வந்து போக விடாம நாமளே வந்து தக்க வச்சுக்கணும்னா அதுக்கு என்ன வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டி இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம கடைக்குள்ள வர்ற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே வந்து போத்தீஸ்க்கு போனா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரேஞ்ச், வெரைட்டிஸ், கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது, மற்ற கடைகள் போறதை விட வந்து போத்தீஸ்க்கு வரும்போது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் வந்து இருக்குது கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. அதே போல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்வீஸ், கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே அதுக்கு வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லி அதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். சோ அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸையும் வந்து நாம வந்து விடாம கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு கொடுக்கறத விட இன்னும் எப்படி வந்து பெட்டரா வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டி இருக்குது. நம்மள நாமே வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து உயர்ந்துகிட்டே போனால் மட்டும்தான் வரக்கூடிய காலங்கள்ல வரக்கூடிய போட்டிகள் எல்லாத்தையும் வந்து சமாளிச்சு நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி என்னைக்குமே வந்து ஒரு நம்பர் 1 பொசிஷன்ல வந்து இருக்க முடியும். சோ அது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து உங்களுடைய கைகள்ல தான் வந்து இருக்குது. ப்ராடக்ட் ரேஞ்ச், வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் மேனேஜருடைய கைகள்ல இருக்குது. நான் உங்ககிட்ட சொல்றதெல்லாம் வந்து அதுதான். பர்ச்சேஸ்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா வந்து இருங்க. நம்ம கடைக்குள்ள வந்து பாக்குற கஸ்டமர் இந்த மாதிரி வெரைட்டி வேற எங்க போனாலும் வந்து கிடைக்காது அப்படிங்கறது வந்து உறுதியாக வந்து நம்புற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிசைன், வெரைட்டிஸ், கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுக்கணும். அதே போல சர்வீஸ்னா வந்து அது வந்து உங்களுடைய கைகள்ல தான் வந்து இருக்குது. ஒரு கஸ்டமரும் வந்து உங்களை வந்து ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி பார்க்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க அவங்களோட பழகி அவங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுத்து உங்களுடைய பேரை சொல்லி கேட்டு வர்ற மாதிரி வந்து இருக்கணும். ஒரு கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்னா அடுத்த வாட்டி அந்த கவுண்டருக்கு வந்து வரும்போது இந்த கவுண்டர் முருகன் ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர் எங்க, இந்த கவுண்டர் லட்சுமின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்குமே அது எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு வர்ற அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து இருக்கணும். கூட்டம் இல்லாத நேரங்கள்ல வந்து கஸ்டமர் கூடவே போய் நீங்க வந்து ஒரு பில்லிங் வந்து பே பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு டெலிவரி வாங்குறதுக்கோ இல்ல நிறைய பேக்ஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு கடை வாசல் வரைக்கும் கொண்டு போய் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல் சர்வீஸ் வந்து நீங்க வந்து பண்ணலாம். இன்னும் இது போல எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு வாரம் வாரம் வந்து ஃப்ளோர் மீட்டிங் போட்டு அதெல்லாம் மேனேஜர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. தயவு செய்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறிவுரையை வந்து ஏத்துக்கிட்டு அதுபடி வந்து நடந்து வந்து நம்மளுடைய நிறுவனத்தை இன்னும் உயர்த்துமாறு உங்கள் எல்லோரையும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்த வருடம் மீண்டும் இதே மேடையில் நல்ல ஒரு சந்தோஷமான தருணத்தில் சந்திப்போம். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. So please be on the stage, sir. Now our function. அடுத்ததாக போத்தீஸில் 10 ஆண்டு மேல் பணிபுரியும் மேலாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் நமது போத்தீஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பரிசினை வழங்கியுள்ளார். அதில் முதல் கட்டமாக லோகநாதி லைஃப் ஸ்டைல் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் அவரை அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக அழகேஷ் திருக்குமரன் சில் ஃபைனான்ஸ் எம்பி அவர் மேனேஜர் அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக முகமது ஜலீல் ஷர்ட்டிங் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர்.
அடுத்து தவமணி டேட் என்ட்ரி சூப்பர் ஷோ. சூப்பர் ஷோ பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் சப்ளை மேனேஜர். அடுத்தது ராணி எம் சேல்ஸ் கேர். அடுத்தபடியாக மணி இ சூப்பர்வைசர் சூப்பர் ஷோ. சூப்பர் ஷோ விஜய் ஸ்ரீ சூப்பர்வைசர். எல்லாம் சேர பண்ணு. கிளாக் கிளாக். சூப்பர் ஷோ அபிநய எஸ் கஸ்டமர் கேர். மேடைக்கு வரும். அடுத்ததாக சாரி செக்ஷன் மல்லிகா ஆர். தரதர மேலாளர்களை வந்து மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மேனேஜர்ஸ் கோல்டன் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர். அடுத்ததாக தாஜின் எஸ் சாரீஸ். அடுத்தபடியாக சாரி செக்ஷன்ல இருந்து புவனா எம் சேல்ஸ் கேர். அடுத்தபடியாக சாரி செக்ஷன் சுருதி வி. அடுத்ததாக சாரி செக்ஷன் சத்யா பி சேல்ஸ் கேர். அடுத்ததாக சாரி செக்ஷன்ல இருந்து வினோத்குமார் எஸ் கவுண்டர் இன்சார்ஜ். அடுத்ததாக சாரி செக்ஷன்ல இருந்து லலிதா ஏ கஸ்டமர் கேர். அடுத்ததாக சில்க் செக்ஷன்ல இருந்து சண்முகம் எம் சேல்ஸ்மேன் அதை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மற்றும் முதல் தர மேலாளர்கள் அனைவரும் வந்து கொள்முதல் மேலாளர் மற்றும் தரைதள மேலாளர் மணிகண்டன் டி சேல்ஸ்மேன் சில்க் செக்ஷன். அடுத்தது சில்க் செக்ஷன் முருகன் ஏ சேல்ஸ்மேன். இந்துமதி ஆர். அடுத்தது சில்க் செக்ஷன் அருள்குமார் சி சூப்பர்வைசர். அடுத்தது சில்க் செக்ஷன் சுஜாதா ஏ கஸ்டமர் கேர். அடுத்ததாக லைசன்ஸ் பிரிவிலிருந்து அடுத்ததாக லைசன்ஸ் பிரிவிலிருந்து அன்பராஜ் டி. அதனால் இரண்டாம் தர கொள்முதல் மேலாளர்கள் மேடைக்கு வருவோம். பரமேஸ்வரி. அதனை தொடர்ந்து இளமாரி சூப்பர்வைசர் லைஃப் ஸ்டைல். இவர்களை தொடர்ந்து அஜித் குமார் டேட்டா என்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். சங்கீதா ஜே சேல்ஸ் கேர் மற்றும் மூன்றாம் தர மேலாளர்கள் அனைவரும் வந்து மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மூன்றாம் தர மேலாளர்கள் சங்கீதா ஜே, ராம்குமார் கே ராஜ்குமார், ராஜ்குமார். அடுத்தபடி அதனை தொடர்ந்து சரண்யா எம் சேல்ஸ் கேர். அதனை தொடர்ந்து ரேவதி வி. முனீஸ்வரன் சூப்பர்வைசர் வேலூர். அடுத்ததாக நாலாம் வகுப்பிலிருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்து வி பத்மாவதி சேல்ஸ் கேர். அவர்கள் வந்து நான்காம் தர மேலாளர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்ததாக வினோதனி எம் சேல்ஸ் கேர். இவர்களை தொடர்ந்து சிவகாமி சேல்ஸ் கேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்.
இதனை எடுப்பதற்காக 5ஆம் தர மேலாளர்களை வந்து மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கண்ணன் கே, அடுத்த சதீஷ்குமார் பி, லெப்டினன்ட் தீர்த்தகிரி ஆர், அதனைத் தொடர்ந்து மணிகண்டன் ஏ, டிஆர் இவர்களை தொடர்ந்து சதீஷ்பிரியன் கே, சூப்பர்வைசர் டிஆர் ரூபன் ஏ ஷர்ட்டிங் சூப்பர்வைசர் ஷர்ட்டிங் இவர்களை தொடர்ந்து அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம வந்து நடராஜ் கேஷியர் இதன் அடிப்படையில் ஒரு கவுண்டர் கேள்வி நடக்கிறோம். அடுத்தபடியாக விஸ்வநாதன் கேஷியர், சபரிநாதன் பில்டிங், சிவராமன் சி டைம்கீப்பர், அடுத்தபடியாக புஷ்பாலகன் இவர்களை தொடர்ந்து புஷ்பாலகன் எஸ் மெஸ்வாலன், மணிகிருஷ்ணன் வி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி, ஜெயமோகன் டி குட்டோட், கௌதம், அதற்கு வந்து பழனியம்மாள் ஹவுஸ் கீப்பிங், இவர்களுக்கு வந்து பூபாலன் பேக்கிங் டெலிவரி, அதற்கு அடுத்தபடியாக ரஞ்சித் குமார் பேக்கிங் டெலிவரி, இவர்களுக்கு தொடர்ந்து சக்திவேல் ஸ்ரீ டிரைவர், அதற்கு அடுத்தபடியாக கோவிந்தராஜ் எஸ் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அடுத்தபடியாக சங்கர் சங்கரி ஏசி பிளான், மற்றும் தங்கம் லிஃப்ட் ஆபரேட்டர், அதற்கு அடுத்தபடியாக மெய்யாளர்கள் குடலித்தல், மெய்யாளர்கள் குடல், அவர்களுக்கு வந்து சின்னராசி டைலர்,
அதுக்கடுத்து காமராஜ் செல்வி லேடிகார்ட், அடுத்தபடியாக ஞான எலக்ட்ரிக்கல் கட்டம், அதனைத் தொடர்ந்து விஜயகுமார் சி ஆர்மிகள், இவர்களை தொடர்ந்து மணி ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட், இவர்களை தொடர்ந்து வெங்கடேஷ் கே வசந்த் வெங்கடேஷ் கே, எலக்ட்ரிக்கல் ஞானவேல், தேங்க்யூ சார். ஓகே, நாட்டுக்கான பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்டா 2024 வாங்கிய அனைவருக்கும் வந்து எங்களது வாழ்த்துக்கள். அவங்களுக்கு 100 ரூபாய் வந்து நம்ம வந்து இதில் பண்ணிடுவோம். நமது பொதுமேலாளர் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இன்னொரு முறை காலை வணக்கம். உற்சாகமான காலை போடணும், எனக்கு பார்க்கணும். நமது சேலம் போலீஸ் கிளை வந்து சார் சொன்னது போல 6 வருடங்கள் பல்வேறுபட்ட போட்டிகள், பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகளை தாண்டி சிறப்பான முறையில் வெற்றிகரமாக 7வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உண்மையாகவே இந்த தருணத்தில் உங்களையும் இந்த போலீஸ் தூண்கள் ஆகிய உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் சந்திப்பதில் நான் மற்றொரு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த விழாவிற்கு அரும்பாடுபட்ட நமது பர்ச்சேஸ் மேனேஜர், ஃப்ளோர் மேனேஜர், அனைத்து நிலை கட்ட இன்சார்ஜிகள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விழா வந்து எளிதே சிறப்பாக முடிஞ்சிச்சுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சார் சொல்ல போகலாம், இந்த வருஷம் உண்மையாக எதிர்பார்ப்பு வந்து கொஞ்சம் உடைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக பிரம்மாண்டமாக கிரேட்டாக பயங்கரமாக இருக்கும் நான் அஷ்யூர் பண்ணுவேன். ஒய்பிக்கா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் நாம் பண்ணுற சேல்ஸு, கொடுக்கின்ற வாடிக்கையாளர் சர்வீஸு எல்லாமே நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம கடையை வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகுமா? கண்டிப்பாக சொல்லமா? கண்டிப்பாக கொண்டு போகும். உங்கள் மேலே எனக்கு அதிகமாக நம்பிக்கை உண்டு. நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த சேலம் போலீஸே கண்டிப்பாக கிடையாது. எங்களோட ஊழியர்கள் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி, பலம் எல்லாமே கண்டிப்பாக உண்மையை பேசலாம். நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து சொன்னேன் சார். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 2024 இந்திய சேலம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மேசிவான சக்ஸாக நான் கொண்டு வந்தேன். கண்டிப்பாக சார் டீமா கண்டிப்பாக வரலாமா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ அனைவருக்கும் வந்து மதிய உணவு வந்து நம்ம மிஸ்ஸர் வந்து அருமையான ருசியான உணவு வந்து காத்திருக்குது. 12:30 மணிக்கு மேலே மேனேஜர் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் வந்து உணவு வந்துடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி போலீஸ் who has come here for this wonderful year. Thank you so much. Thank you sir. Right up right now. Thank you. Please. அனைவருக்கும் எங்களுக்கு வந்து நெஞ்சார்ந்த வண்டிகள் மற்றும் இதை தொடர்ந்து மெஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியானம் வந்து லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ், அதாவது சைவம் மற்றும் அசைவம் ரெண்டுமே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அனைவரும் வந்து 12:30 வந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது. அங்கே மெஸ்ஸில் போய் சாப்பிடலாம். ஆஸ் பர் ஃப்ளோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. மற்றப்பட்ட இந்த ஃப்ளோர் மட்டும் வந்து சேல்ஸ் ஆப்பரேஷன் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். Thank you.
என்ன நக்கல? ஏய் நீ வா எல்லாம் வரிசையா நீ நல்லா இருப்ப உழைச்சி நெளிச்சு ஆகணும். இங்கே வாடியா வைக்கிறேன். ஏய் அதான்